मेरे सज्जनों, बेलियो ते बजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, साडी अज दी दास्तान दा नाम है दर्द कहानी। मेरे सज्जनों, ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है जिन्हों सुन के तुसी अपनियां अखां दे अथरू नहीं ढक सकोगे। साडी इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने चढ़दे पंजाब तो मौता सिंह सराय पंजाबी सथ लांबड़ा, भैन बलजिंदर कौर, अब्दुल्ला नगर चढ़दे पंजाब तो राजकुमार ते अशवानी चौधरी, फाजिलका तो निशान सिंह ते काला सिंह, कुलविंदर सिंह रंधावा यार मोहाली इंडिया तो, बंबई तो सरवर पट्टी, न्यूजीलैंड पापा ओकार सिटी तो हरमिंदर सिंह, शहर सरगोदे तो वजीर अली सिटी वाला, पिंड मामूवाली तो सिकंदर गुजर, चंग तो मलक रियाज अवान, राह वाली कैंट गुजरांवाला तो शहजाद अहमद खोखर, जंडियाला बागवाला तो अफजाल बुट्टर, चक नंबर 153 तो फयाज अहमद, पिंड कदर शरीफ मंडी बहाउद्दीन तो मलक शुआब अंजम, मलक सद्दाम हुसैन, मलक अरसलान हुसैन, गल्ला मंडी साहिवाल तो राणा खालद ते राणा अबीर, हाफजाबाद तो अमानुल्ला मुगल, शेरगढ़ उकाड़े तो मुदस्सर रहमानी, ननकाना साहब तो अहमद अली पट्टी, सद्दाम यूसफ पट्टी। ते मेरे सज्जनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। रात दा पैर गहरा हो रहा सी, चन्न बदलों पिछे लुकिया होया सी ते हवा विच एक उदास जिहा सुर वग रिहा सी। चौहान दी हवेली दे विच गंगोरियां उत्ते हौली हौली रड़कदी हवा नूं सुन के लगदा सी जिवें पुराणियां यादां कंधां नूं छेड़ के जगाउण डईआं ने। हवेली दे अंदर एक वड्डी कोठड़ी विच नहीद अपणियां सूईआं अखां विच ना मुक्कण वाले दर्द लै के बैठी सी। ਉਹਦਾ दिल अज भी उत्थे ही टिकिया होया सी जिथे सालां पहले उन्हें अपनी जिंदगी का सुख गवा दिता सी। नहीद ते असद बचपन दे यार सन, दिल दे राजदार सन ते एक दूजे दे दुख सुख दे हमसफर सन। पर किसे नूं की खबर सी कि जिंदगी एक पल विच बंदे कोलों की कुछ खो लैंदी है। असद दीआं अखां विच ख्वाब सी कोई वड्डी धरती ते अपना घर होवे, माँ बाप दी खुशी होवे ते नहीद दीआं अखां विच ਉਹ चमक ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਦ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਸਫੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਸਦ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਹੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਦ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਹੀਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਸਦ ਜਦ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਨਾਹੀਦ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਖਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਖਤ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਹੀਦ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੀ ਠੰਡ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਹੀਦ ਦਾ ਦਿਲ ਅਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। असद गया शहर नू यारो, मुड़ के ओ ना आया। नहीद दे दिल नू गवा के केरा यारो पाया। रोज करे ओडीक जी ओदी आसा ना हो तोड़े। कदी ते ओदा सज्जन घर वल यार महारा मोड़े। सच सियाने कहंदे हुंदी, सच सियाने कहंदे हुंदी, बुरीए यार डीक। खबरे कानू भुलिया सज्जन आउंदी यार तरीक। कदी ओ चढ़ के कोठे उत्ते तकदी ओदियां रावां।
ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰਦਮ ਯਾਰੋ ਨਿਕਲਣ ਉਹਦੀਆਂ ਹਵਾ। ਰੋਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡਾਡਾ ਪੈੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਮੈਂ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੀ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਕੇ ਯਾਰੋ ਕੁੰਡੀ ਚਾ ਖੜਕਾਈ। ਭਿੱਜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਿੱਜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਟੱਪ ਚੋਵੇ। ਵੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਤੋਂ ਅਥਰੂ ਰੋਵੇ। ਅਸਦ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਫ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਚੀਰੇ। ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਹੀਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਅਟਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਟਕੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਗਹਿਰੇ ਸਨ, ਮੀਂਹ ਗਲੀਆਂ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਅਸਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਥਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਦ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਚੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਦ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਅਸਦ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਦ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਗ ਨਾ ਮੁੱਕਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਹੀਦ ਜਾਗਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਲ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਕੰਬਲਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਸੋਵੇ ਸੱਜਣੋ, ਪਲ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹ ਵੀ ਪਈ ਕਰ ਲਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਆਨ ਮਲਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨਹੀਦ ਨੂੰ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨਹੀਦ ਨੂੰ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਹੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀਦ ਅਕਲੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਹੀਦ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਹੀ ਸਿਸਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸੀ। ਨਾਹੀਦ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਅਸਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੱਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਖੱਤ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਏ ਕਿ ਅਸਦ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰੁੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਦੀ। ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਬਖਤ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ। ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਬਲੀਆਂ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕਰਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਦਰਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਸੁੰਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਤ ਨਾ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਮਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਾਈ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਢੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਇਆ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਇਆ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਰਾਤਾਂ ਨਾਹੀਦ ਦੀ ਹੂਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਦੁਖੀ ਬੋਝਲ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੂਕ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਰਦ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਪਰ ਨਾਹੀਦ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਵਕਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਿੰਡ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਹੀਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਹੀਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਦ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਹੀਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸੁਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਭਈ ਅਸਦ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲਮਹੇ ਅਸਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀਦ ਹੁਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।